کریے میری تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی سانس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بھائی آج ارادہ کر کے بیٹھے تو آپ بھی کلمہ پڑھا دیں. اشہدو ایسی بات کے بعد مجھ سے نا بہت زیادہ بات ہوتی نہیں ہے. یہ پورا ایک جنریشن ہماری ہے, سب لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اب آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ بھی اسلامی شعار میں سے ایک ہے کہ آپ لوگوں کی زحمت کو کم سے کم کرے. باقی جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں ارے ان کی جو میں نے سوچ لی, میں نے ڈرنکنگ بند کر دی. میں نے پب جانا بند کر دیا ایک دم سے. میں نے بریک اپ کر لیا ہے. میری گرل فرینڈ پریشان ہے کیوں بات نہیں کرتے. میں نے کہا نہ ہو رہا ہے مجھ سے, اب ختم, سب غلط ہے. نہیں دل نہیں گوارا کر رہا ہے, مطلب کہ نہیں. انشاءاللہ آدتیہ بھائی آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں, جو بھی اسٹوری ہے, ماشاءاللہ انسپائرنگ ہے, اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو بہتر رہے گا. باقی انشاءاللہ آپ دوبارہ کبھی جوائن کیجیے گا, ابھی ٹائم کی قلت بھی ہے. میں کلمہ اور پڑھوں ضرور گا, آپ کی بالکل تمام پڑھوں گا. باتیں سنیں. میں اگر کل یاسر صاحب نے سر نے کری, اگر وہ انہوں نے اسٹریم, تو میں ضرور ان پہ جا کے ان سے کہوں گا کہ آپ ہی جو ہے مجھے پڑھا دیجیے. میں ویٹ نہیں کر سکتا سر, میں بہت زیادہ ڈسپریٹ ہوں اس چیز کے لیے. اب مجھے نہیں پتا, جو ہونا ہے ہوگا. جی کیسے بھائی, میری تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اپنی سانس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر بھائی آج ارادہ کر کے بیٹھے تو آپ بھی کلمہ پڑھا دیں, کل مفتی صاحب بھی پڑھا دیں گے. ایک ایپک چیز ہو جائے گی. ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں بھائی کے کلمے کو؟ اللہ نہ کرے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ آپ ابھی پڑھ لیں, ایک چیز کلیئر ہو جائے. اس کے بعد آپ مفتی یاسر صاحب کے پاس دوبارہ پڑھنا چاہیں, ایبسلیوٹلی. سر آئی ایم ریڈی. عامر بھائی, would you take lead on this, sir? It overwhelms me. چلے شاید وہ سن نہیں پا رہے. میرے پیچھے ریپیٹ کیجیے گا. اوکے سر. بسم اللہ. سر ایک بار اور. بسم اللہ. بسم اللہ. الرحمن. الرحمن. الرحیم. 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 اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور بہت رحمت والا ہے. تو میں چاہتا ہوں ساتھ آپ کو اس کا پتہ بھی چل جائے آپ کیا پڑھ رہے ہیں. اشہدو. سر تھوڑا دھیرے دھیرے بولیں گے. اشہدو. اشہدو. اللہ. اللہ. الہ. الہ. الا اللہ. الا اللہ. وحدہ. وحدہ. لا شریک لہ. لا شریک لہ. لہ. واشہد. واشہد. ان محمدًا عبدہ ورسولہ. Welcome to Islam, brother. That's what it is. It is the culmination of the epic journey that you went through. یہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں سر, انگلش میں تو میں نے اس کا میننگ دیکھا ہے. چلے میں دیکھ رکھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. میں راجہ صاحب سے میں رابطہ کروں گا, ابھی اسٹریم کے دوران ان کی ٹیم سے رابطہ کروں گا, ان کو بتاؤں گا. لیکن اس کے بعد اب میں آپ کو پیار سے محمد کہہ رہا ہوں. نام اپنے لیے آپ جو چوز کریں. میرا پیار ہے کہ میں آپ کو اب محمد میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات کے بعد مجھ سے نا بہت زیادہ بات ہوتی نہیں ہے, تو میں بہت معافی چاہوں گا. It's difficult for me to contain myself. سر میں شام سے ویٹ کر رہا تھا آپ کا. میں نے چیک کیا کہ آپ لائیو کریں گے کہ نہیں کریں گے, مطلب کہ میں پریشان تھا. آپ نے پچھلے ہفتے لائیو نہیں کیا, میں ویٹ ہی کر رہا تھا. آپ لائیو نہیں کریں گے اور یاسر سر بھی نہیں آئے لائیو کرنے کے لیے. لیکن میں بہت ڈیسپریٹ تھا. پورا ویک میرا بس ایسے ہی گیا ہے کہ کلاسز میں نے کی, لیکن میرے کا تھا کہ جلدی سے جو ہے لائیو آئے تو میں
अपनी बात कहूँ इनसे, और आज लाइव आप आ गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गवाह रहिएगा हशर के मैदान में कि जब हम पे मुश्किलें पड़े तो फिर आप ही आगे बढ़ के कहें कि यार अब ये गुनाहगार ही सही है, ये स्याहकार ही सही है, लेकिन ये वो हैं जो तेरे रास्ते पे मुझे लेके आए थे। और मुझे यकीन है कि आपकी ये गवाही हमारे सारे गुनाहों को पे भारी पड़ेगी, सारी स्याहकारियों पे भारी पड़ेगी। जैसे लोगों से भी अल्लाह ये काम लेता है, इमेजिन दैट। आमिर भाई थोड़ा सा प्रोग्राम कैरी ऑन करेंगे आप लोग? मैं इकबाल, मुझे इस वक्त याद, क्योंकि इनकी जो बात इन्होंने की है वो मैं काफ़ी हद तक अपने से रिलेट कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ये एक टाइम जो है मेरे ऊपर गुजरा है, जो जिसका नक्शा इन्होंने खींचा है कि ये जो स्लीपलेस नाइट्स होती हैं और जो आप ईमान के लिए, अल्लाह की तरफ लपकने के लिए जो डेस्परेशन होती है, तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ। बस इकबाल कमबख्त मुझे इस टाइम पे याद आ रहे हैं, है अयां योरश तातार के अफसाने से, है अयां योरश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। सर कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि मैं मतलब कि मुस्लिम घर में ही क्यों नहीं, मतलब कि मैंने बर्थ ले लिया, कितना इजी हो जाता मेरे लिए ये सब चीज़ें। और आते हैं ऐसे थॉट्स सर कभी कभी, क्योंकि हकीकत ये है कि एक प्लान आप सोचते हो, एक प्लान अल्लाह की ज़ात सोचती है। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था सर, मैंने कभी लाइफ, मतलब कि मैं 22 ईयर्स का हूँ इस समय, जस्ट 22 ईयर्स, और मैं इतना एंजॉय कर रहा था लाइफ को। मैं प्रिटी गुड स्टूडेंट भी हूँ, मैं बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ इंडिया के, मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब भी कुछ होगा लाइफ में कभी मेरे साथ। जो टाइम आप ऐसा अपनी यू एज, टर्न लिया है मेरी लाइफ ने, जो आप बयान कर रहे हैं ना, मेरी एज भी बिल्कुल यही थी। और जो जिंदगी आपने बयान की है, इससे कहीं आगे की जिंदगी मैं सोच के और चीज थी। मगर एक चीज आप सोचते हो, एक अल्लाह सोचता है। एक प्लान आप करते हो, एक प्लान वो करता है, और उसी का प्लान गालिब होकर रहता है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें अपने साथ होते ऐसी देखी हैं जिनका कभी इरादा नहीं किया था, मगर वो हुई, और उन्होंने होकर ये बताया कि ये अल्लाह का काम है, ये इंसान की कोशिश नहीं थी। और ये बातें जितनी सादा हैं उतनी पेचीदा हैं। मगर कमाल की बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिससे अल्लाह मोहब्बत कर लेता है, जिसको अल्लाह चुन लेता है, उसके सीने को फिर कुशादा कर देता है, उसके लिए ये बातें आसान होती चली जाती हैं। और अल्लाह ने आपके लिए, जिस तरह आपने बयान किया ना चीज को, मैं इतना रिलेट कर रहा था उस चीज से कि कोई वक्त था कि कभी इस्लाम की समझ नहीं आती थी, और एक वक्त ऐसा है कि अब चीजें क्लियर होकर नजर आती हैं तो पता चलता है। तो अल्लाह के फजल के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, अल्लाह के फजल के अलावा कुछ भी नहीं। कभी ये कमाल नहीं है किसी का कि मैं अपनी जात की वजह से इस हिदायत को हासिल कर लूँ। हाँ, कोशिश इंसान करता है, उसका दखल है, मगर इसका जो अल्टीमेट क्रेडिट है वो अल्लाह की जात, अल्लाह के फजल को जाता है। अल्लाह का फजल था जो आप पर हुआ, और अल्लाह ताला आपको इसकी इस्तकामत दे। आप इसी तरीके से चीज़ों को समझें, जानें, सफ़र शुरू करें। और जो आपने बात की ना कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, हकीकत यह है ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है कि इंसान अपने खालिक से दोबारा मिल जाए, उससे बिछड़ा हुआ। आप ऐसे समझे ना कि जैसे उस माँ की हालत आप समझे, या उस बाप की हालत समझे कि जिसके बच्चे बचपन में उससे अलग हो चुके हों, उससे बिछड़ चुके हों, और कई सालों के बाद वो उसकी आंखों के सामने आए, उस माँ के सामने वो बच्चे आए, जो उन बच्चों से मिलकर उस माँ की हालत होती है, एक खालिक व मखलूक के साथ मिलकर इस रिश्ते, उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर की बात। जिन लोगों ने जिंदगी को ठट्ठा और मजाक समझा है, उनको ये बात समझ नहीं आएगी। जिनको इस हकीकत का इदराक है कि इसके बाद कोई हकीकत है, जिनको इस चीज से आगाही है, आशनाई है कि इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है जो कभी खत्म नहीं होनी,